Hi dear students, here we have a question from organic chemistry. See, the question is, look at this diagram. Here the question is, if an electrophile attacks this compound, which is the most favorable position or carbon for that electrophile to attack upon this? An electrophile is a species that is seeking electron or electron loving, or it mostly having a positive charge like chloronium ion, nitronium ion, sulfonium ion, etc., or alkyl carbocation, etc., in Friedel-Krauss reaction, etc. So they have given four options. See, it is a combination of three aromatic benzene rings. One of them, the middle one, is having a nitro group attached to it, and they are given the options number 1, number 2, number 3, number 4. See, as I told you, an electrophile prefers to attack that carbon which is having highest electron cloud density. Now we will check in which of these positions the carbon is having the highest electron cloud density. See, this nitro group is an electron withdrawing group. It exercise plus R effect or plus some effect, electron withdrawing resonance effect it shows. So I'm sorry, it is exhibiting minus R effect. Electron withdrawing effect is called a minus R effect or minus M effect. Look here, how it withdraws electron. We know it is having the structure N coordinate bond O and N double bond O. This oxygen pair of pi electron is drained towards the oxygen, and to compensate that, one of the pi bond migrate to the outside over this position, NC position. In the next movement, this pair of electron will jump over here. So a positive charge reaches here. See, when the electron pair shifts over there, due to this electron pair shifting over here, first the positive charge appears over this position. And when this pair of, I am not showing all this jumping separately, we can explain that in a single stretch. See, this electron pair jumped over there. So this electron pair migrates over here, giving a positive charge here. But that positive charge gets cancelled by the shifting of electron over this position. Then positive charges reaches here. On alternate carbon, positive charge will reach. But that will be further compensated by the jumping of electron pair over here, and positive charge reaches here. Look here, look here. This will be then that structure. This is O minus, this is already coordinate O, N double bond like this, a quinoid structure. Then here also a double bond, and positive charge reaches here. So we say that position 3 is least favorable because it is acquiring a positive charge. So a positive charged electrophile will never attack that position. Okay, so that 3 cannot be a possible answer. Now what about 4? See, look here, if the electron pair further resonate over here, the positive charge will reach this position, the para position, and it will not come over this position. So we can say that position 4 is comparatively better than position 3 for an electrophile. So position 4 is better than position 3. But that cannot be the conclusion. We have to check in for two more positions, 1 and 2. See, this ring is attached to the meta position of nitro group, isn't it? And we know that upon this meta position, charge will not come. Only upon two ortho position and para position, charge will appear. Whether it positive charge or negative charge, charge will never come upon meta position. So there will not be a draining resonance from this ring into this ring. So we can say that the hanging benzene ring never suffer electron drainage due to resonance effect. So
this ring will be richer in electron than this ring. So this ring's positions will be more favorable for an electrophile to attack because it cannot resonate out. The electron pair cannot resonate out. You got that? Then the question, which of these two positions? Since resonance is not possible, there is no significance whether it is ortho, meta, like that. There is no significance. That comes into play only when resonance is operating. What is the other effect operating for nitro group? It is the minus inductive effect, electron draining inductive effect. Agreed. So, due to this nitro group, a weak electron withdrawing effect will be experienced over 2 and 1. Very feeble, because actually inductive effect does not move beyond third carbon. If at all there is a minor effect, that will be more on the carbon 2 because it is somewhat more nearer to the nitro group than 1. Agreed. So we can conclude that carbon 1 will remain to be the richest regarding electron, and so the electrophile would attack position 1. Agreed? So electrophile would attack position 1, which is comparatively more rich in electron. Okay, so our answer will be position 1. Okay, what is the still better position? Position 2. Still better position? Position 4. Least favorable position 4, least favorable position 3. But we are asked which is the best position, so answer is 1. So our answer is 1. Suppose the same question is asked with respect to an electron releasing group like OH or NH2. We know that electron releasing group releases electron into the benzene ring. And we know instead of positive charge, negative charge comes on ortho and para position. So as per the same explanation, we can say that negative charge will appear first here, then here, then it reaches here, isn't it? It reaches here, then reaches here. So when it is electrophile, the ortho and para position acquire negative charge, not meta position, we know that. So these two positions will become electron rich. The ortho position and para position. Okay, ortho position and para position. See, this position also will become electron rich because after the first resonance, charge comes over here. Agreed. So actually there are 3 possible positions. 1, 2, 3. And among these 3 positions, all are electron rich because resonance favors or brings negative charge upon these 3 positions. So I think this will be the best position because it is sterically least crowded. So in that case, when electron releasing or plus or exercising groups are present, minus charge come into that ring, and that minus charge will be concentrating on ortho as well as para position. Even in the first ring, this position, this ortho position will acquire first negative charge. Then it comes over here, but no substitution is possible here. Then it comes over here, then here. So remember, here, here and here. And among these, the best position would be this para position, the farthest position. That will be the best position for electrophilic substitution. What about this ring? As plus R effect is uninfluential on this ring, minus R effect is uninfluential on this ring, plus R effect is also uninfluential on this ring. So negative charge will not come into this ring. So for that reason, this ring is preferred. So electrophilic substitution happens here. To conclude, when it is an electron withdrawing group, best position here or here. See, in the given question, they haven't shown this position. If this position were indicated, this would have been even better than position 1. Why? It is still far away. Agreed. So this position would be the best when it is NO2.
and this position would be the best when it is a group like OH. I repeat, when it is a group like NO2, this would be the best position, and when it is an electron releasing group like OH, this would be in the best position. Hope you understood. Okay, if you have any doubt, you can put it in the WhatsApp group. We will explain. Okay. ഇനി ഞാൻ ഇത് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ വട്ട് ബി ഇറ്റ്സ് ഫോർമുല, ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത 4 നമ്പർ കാർബണുണ്ട്. ഏത് കാർബണിലാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം നടക്കുക എന്നാണ്. ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആർ ദോസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് സീക്സ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ്. ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച്നെസ് ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. ഇലക്ട്രോഫിലിക് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ലവിങ്. ഓക്കെ, യു നോ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഉദാഹരണം ഇലക്ട്രോഫിലിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെൻസീൻ റിംഗ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹാലോണിയം അയോൺ, ആൽക്കൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺസ്, ആൽക്കൈൽ അസൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺസ്, നൈട്രോണിയം അയോൺ, SO3. All these are acting as electrophiles and usually attack. ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ് ത്രൂ റെസൊണൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ത്രൂ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് റിങ്ങിനെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ആക്ടിവേറ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഈ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് -R ഇഫക്റ്റ് ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ത്രൂ റെസൊണൻസ് ഇറ്റ് ഡ്രെയിൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ റിംഗ്. അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകും. അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലസ് ചാർജ് വരെ ഇവിടെയാണ്. അത് നള്ളിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ പെയർ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെ വരും. പക്ഷേ ഇത് അടുത്ത റിങ്ങിലേക്ക് തുടരും. എങ്ങനെ? ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വരും, അപ്പോൾ പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെ വരും. അത്രയും സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് അത് അതേപടി തന്നെ. ഇത് O- ആയി, പകരം ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ മാതിരി വന്നു, പാരലൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു. പകരം ഇവിടെയും ഡബിൾ ബോണ്ടായി, ഇവിടെയും ഡബിൾ ബോണ്ടായി, ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് വന്നു. അതായത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ 3ൽ പ്ലസ് ചാർജ് വന്നു. പ്ലസ് ചാർജ് വന്നാൽ പ്ലസ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഫൈല് ആ പൊസിഷൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ പൊസിഷൻ 3 വിൽ നോട്ട് ബി ദി ആൻസർ. കാരണം അവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് വന്നത്. പൊസിഷൻ 3ൽ ഒരിക്കലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് നടക്കില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് എവിടെയാണ് വരിക? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇനി നോക്കൂ, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് ഈ പാരാ പൊസിഷനിലാണ്, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നേ ഇല്ല, ഈ ചാർജ് 4 എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ വരുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോൾ 3യേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണ് 4. എന്തുകൊണ്ടാ? 3ൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4ൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നില്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അതുകൊണ്ട് വേഴ്സ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് 3. ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത പൊസിഷൻ 3യും അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഭേദമാണ് 4. കാരണം അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നില്ല. റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആ റിങ്ങിന് ഒന്നാകൊരു ദോഷമുണ്ട്, അത് 4നെയും ബാധിക്കും. പക്ഷെ ആ പൊസിഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമുണ്ട്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി മറ്റേ 2 പൊസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. മറ്റേ 2 പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ഉം 2ഉമാണ്. ഇവിടെ ഈ ബെൻസീൻ റിങ്ങിന്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് അത് മെറ്റാ പൊസിഷനിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പാരാ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഇത് മെറ്റാ പൊസിഷനിലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ ഒരിക്കലും ചാർജ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്താലും റെസൊണൻസ് വഴി ഡ്രെയിൻ ചെയ്താലും ഇവിടെ ഒരിക്കലും ചാർജ് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റെസൊണൻസ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് റെസൊണൻസ് പ്രൂഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്വേർഡ് റെസൊണൻസ് ഇതിൽ നടക്കില്ല ഈ റിങ്ങിൽ. അത് കാരണം ഇതിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രെയിനേജ് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ റിങ്ങിനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിരിക്കും ഈ റിങ്. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോഫൈൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഈ റിങ്ങിനെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെയും ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. -I ഇഫക്റ്റ് -R -Iയുമാണ് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിന്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ -I ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അടുത്ത പൊസിഷനായിട്ടുള്ള ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലും ഇവിടെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രെയിനേജ് ഒരു തരിയെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടുതലും ഒരു തരി ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷൻ 1 ആയിരിക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രെയിനേജ്
-i വഴിയുള്ളതും -r വഴിയുള്ളതും ഏറ്റവും ഇല്ലാത്തത് ആ പൊസിഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് 1 വിൽ ബി അവർ ആൻസർ. ഇലക്ട്രോഫൈൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക 1 ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക 2 ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക 4 ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3. 1 ഏറ്റവും പ്രിഫർഡ്, 2 രണ്ടാമത്, 4 മൂന്നാമത്, 3 നാലാമത്. ഇതാണ് ക്രമം വരിക. ഇനി വേറെ കാര്യം, അഥവാ ഈ പൊസിഷൻ കൂടി നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ നല്ല. കാരണം എന്താ, ഏറ്റവും അകലുള്ള പൊസിഷൻ, ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഈ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഇതാണ്, ഈ പാരാ പൊസിഷൻ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അഥവാ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിന് പകരം ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള OHO അല്ലെങ്കിൽ NH2O ആണ് എന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഏത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം? നമുക്കറിയാം, ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പ് റിങ്ങിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക, പെയർ ഇലക്ട്രോണിനെ റിങ്ങിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വരിക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുക നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ എവിടേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരിക? ആദ്യം വരെ ഇവിടെ വരും, പിന്നെ വരെ ഇവിടെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അവിടെ സംഭവിക്കാൻ ഡബിൾ ബോണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ഇവിടെ വരും, പിന്നെ ഇവിടെ, പിന്നെ ഇവിടെ. നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ റിങ്ങിൽ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ, രണ്ടാമത്തെ റിങ്ങിൽ ഓർത്തോ പാരാ. അപ്പൊ ഈ 3 പൊസിഷനിൽ ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പാരാ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം സ്റ്റെറിക് ക്രൗഡിങ് ഏറ്റവും കുറവാണ്, യാതൊരു ചുറ്റുവട്ടത്തിനുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത. അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇതായിരിക്കും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ പാരാ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് വരിക. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെയും കുറച്ചുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ റിങ് ഗുണവും ഇല്ല ദോഷവും ഇല്ലാത്ത റിങ്ങാണിത്. കാരണം ഇവിടെ +r എഫക്റ്റും വർക്ക് ചെയ്യില്ല, -r എഫക്റ്റും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഈ 2 പൊസിഷനേക്കാൾ മോശമാണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ പൊസിഷൻ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, NO2 മാതിരിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇതായിരിക്കും, ഈ പാരാ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മെറ്റാ പൊസിഷൻ ആൻസർ ആയി വരും. നേരെ മറിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ പാരാ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ പാരാ പൊസിഷൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ പാരാ പൊസിഷൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. സംശയം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഉത്തരം 1 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. ചില നെറ്റിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എക്സ്പ്ലനേഷനും തെറ്റായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സെൻഗേജ് എന്നുള്ള ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം D4 എന്നാണ് തന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. ആ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ചില സൈറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. തെറ്റായ വിശദീകരണമാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ വന്ന കമൻറ്റ് മുഴുവൻ അതിനെ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവർ ശരി ഉത്തരം തന്നിട്ടുമില്ല. വേറെ ഒന്നിലും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു ഇതിലും അവൈലബിളും അല്ല. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.